This conference will now be recorded. CMD I will discuss later. Import module, export CSV, write host, get content, get date, set execution policy, out file, where object. చేశారు అది నిన్న మనం ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాం. ఏ రిక్వైర్మెంట్? వేర్ ద CPU is less than 70 చేశారా? ఎలా చేయాలన్నా నిన్న అందరికి చెప్పాం కదా, ఎలా చేయాలి నేను వేర్ ఐఫన్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి వేర్ ఐఫన్ ఆబ్జెక్ట్ $_.cpu ఈక్వల్ టు ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏదైతే అది ఓకే 70 అయితే 70 ఓకే చాలా ఈజీ కదా అది. ఇంపోర్ట్ CSV ఓకే న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే సెలెక్ట్ స్ట్రింగ్ రిమూవ్ ఐఫన్ టెస్ట్ పాత్ install package. Install package means just install exe file. Suppose if you want to install any VLC player, okay, or if you want to install any exe file, we need to use install hyphen package command to install the software into your local system. Okay, now today's class we are going to discuss about few more things. Get event log. Okay, what is the use of event log? మీరు ఏమైనా వినే ఉంటారు కదా, ఈవెంట్ లాగ్ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్ లాగ్ అంటే ఏంటి? Whenever you are going for your computer, right, when you search for event, you are able to something like event viewer. What is the use of it? Whatever the things is happening in your system, right, those things will be stored under event viewer. That application logs couch, system logs couch, security logs couch, Windows logs couch, based on your performance, like whatever you performing the action, right, based on that action the event will store. అది action couch, information couch, లేకపోతే జస్ట్ అప్డేట్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ అండర్ ఈవెంట్ వ్యూవర్. ఓకే, మర్చిపోకండి. ఈవెంట్ వ్యూవర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ లాగ్స్ ఉన్నాయి. అప్లికేషన్ లాగ్స్, సెక్యూరిటీ లాగ్స్, సెటప్ లాగ్స్, సిస్టమ్ లాగ్స్, ఫార్వర్డ్ ఈవెంట్. ఓకే, అప్లికేషన్ లాగ్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు యువర్ అప్లికేషన్. అంటే అప్లికేషన్ లాగ్స్ అంటే ఏంటి? యువర్ డిప్లాయిడ్ Ola application into my laptop. Okay, you are facing some issues with the Ola application. Those logs will be stored under application. Or security related stuff, or anybody is unexpected user or unwanted user is logging into your system, those logs will be stored under security. Okay, setup means setup on while installing you are getting some exceptions or some information, those will be stored under సిస్టమ్ లాగ్స్. ఓకే, సారీ, సెటప్. ఓకే, సిస్టమ్ లాగ్స్ అంటే ఏంటి? అన్ని ఇంకా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేకపోతే జస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్, అన్ని ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్షన్స్ విల్ స్టోర్ ఇన్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్ ని నువ్వు పవర్ షెల్ ద్వారా రీడ్ చేయాలి అంటే దిర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్ గెట్ ఐఫన్ ఈవెంట్ లాగ్. ఓకే, అది సిస్టమ్ లాగ్స్ కావచ్చు, అప్లికేషన్ లాగ్స్ కావచ్చు, సెక్యూరిటీ లాగ్స్ కావచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు ఫిల్టర్. Get iPhone event log. Event type ఏంటి? Application security, based on that you can use application name. Okay, log name, application, newest 5 అంటే ఏంటి? Top 5 and whatever exceptions you have, right? Suppose you have thinking about system logs. Okay, system ఏంటి command? Get iPhone event log, log name, system, newest 1000 exceptions కానీ those things will be same. Okay, you are able to see this type of systems logs కావచ్చు, అంటే అప్లికేషన్ లాగ్స్ కావచ్చు, విండోస్ షెల్ లాగ్స్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఈవెంట్ లాగ్స్. ఓకే, మర్చిపోకండి, ఇక్కడ నుంచే వస్తున్నాయి. ఓకే, విండోస్ పవర్ షెల్ లాగ్స్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు పవర్ షెల్ లో కూడా మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా లాగ్స్ వస్తాయి కదా, దోస్ థింగ్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ అండర్ పవర్ షెల్. ఓకే, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ డన్ till now you can able to see. Okay, sir, I want to filter only the exception. It's the information, right? There is the exception will be there, the information will be there. If you want to filter, you have to click on filter. ఎక్కడ ఉందో చూడండి, ఫిల్టర్ కరెక్ట్. ఏం ఫిల్టర్ చేయొచ్చు? క్రిటికల్ ఎర్రర్సా, వార్నింగ్సా, వెబ్బోసా, ఎర్రర్సా, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటి? డైరెక్ట్ గా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్, క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ ఓకే, ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఎలా చేయాలి? యూనిట్ యూస్ ఫిల్టర్ కమాండ్. ఫిల్టర్ యూనిట్ యూస్ వార్నింగ్స్, ఎక్సెప్షన్స్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూనిట్ టు సెలెక్ట్. ఓకే, ఏంటి కమాండ్? గెట్ ఐఫన్ ఈవెంట్ లాగ్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి మనకి? సిస్టమ్ లో ఏవైతే ఈవెంట్ వ్యూవర్ లో ఏవైతే లాగ్స్ ఉన్నాయో దోస్ విల్ బి షోన్ అండర్ పవర్ షెల్. ఏం లాగ్స్ ఉన్నాయి? అప్లికేషన్ లాగ్స్ ఉన్నాయి, సెక్యూరిటీ లాగ్స్ ఉన్నాయి, సిస్టమ్ లాగ్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ సెటప్ లాగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా విండోస్ పవర్ షెల్ లాగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్
you can write the query like this. Okay, that is called end command get hyphen event log. Perfect, get hyphen event. Now ఇప్పుడు చూడండి get hyphen win event. What is that? Get hyphen win event అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏదైనా ఈవెంట్ పర్ఫామ్ అయినప్పుడు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, అంటే ఏంటి గెట్ ఈవెంట్ అంటే స్టార్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్ సిస్టమ్ లాగ్స్ కానీ అప్లికేషన్ లాగ్స్ కానీ అన్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ నీడ్ టు యూస్ స్టార్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ఓన్లీ ద setup logs, or if you want to filter only the computer name అంటే ఏంటి? You can run your script in your local, but you can able to get the data from the remote server. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చేసాం, నా లోకల్ ఇన్స్టెన్స్ లో చూసాం. నాకు అదే నా రిమోట్ సర్వర్ లో నుంచి ఐ వాంట్ టు ఫిల్టర్ ద ఈవెంట్ లాగ్స్. నా లోకల్ లో స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, బట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద రిమోట్ సర్వర్ అన్నప్పుడు we need to use get event. You need to provide your computer name, then you need to write the where object condition. Okay, or you can use script block here. Okay, where object place మనం ఏం రాయాలి? script block, script hyphen block, అది కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తాయి ఇవన్నీ. ఓకే, రిమెంబర్ గెట్ hyphen ఈవెంట్, విన్ ఈవెంట్, నెక్స్ట్ గెట్ hyphen ఈవెంట్ లాగ్, రెండు కమాండ్లెట్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మనం చూసాం ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ hyphen మాడ్యూల్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. నెక్స్ట్ ఎంటర్ పిఎస్ సెషన్ అంటే ఏంటి? ఒక రిమోట్ సర్వర్ లోకి నువ్వు కనెక్ట్ అవుదాం అనుకున్నావు, కనెక్ట్ అయ్యావు, ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఓపెన్ చేయాలి, పవర్ షెల్ సెషన్ ఓపెన్ చేయాలి. ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ invoke hyphen cmd కమాండ్. invoke hyphen కమాండ్ ఉంది కదా, ఐ థింక్ సెకండ్ కమాండ్ అనుకుంటా, ఉందా? invoke hyphen కమాండ్. ఈ కమాండ్ ఎందుకు వాడతారు? invoke hyphen కమాండ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ రిమోట్ సర్వర్ వి విల్ యూజ్ దిస్. Okay, invoke hyphen command, what is the computer name, what is the credentials, what is the server name, you need to provide this all the details to this command. ఎలా provide చేస్తాం? go to invoke hyphen cmd, just provide your server name and login details, that's it, it will logging into your server. See, invoke cmd, you can give the file path, you can execute this script in this server. Okay, this script, whatever the script you are executing, right, that will be executed under this server. So for example, invoke cmd, computer name, credential, you can provide the script block. Okay, అంటే ఏంటి? నీ లోకల్ లో నుంచి రిమోట్ సర్వర్ లో ఏదైనా స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నావు, there is a command called invoke hyphen command. invoke hyphen command ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? కంప్యూటర్ నేమ్ అంటే నువ్వు ఇస్తావు కదా, VM1 VM2 ఇస్తావు. ఓకే, లేకపోతే IP అడ్రస్, no need to give the VM name and you can give the public IP address, then you can pass your credentials, username and password to log in your instance. ఎలా పాస్ చేస్తాం? ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ తీసుకుంటాం, తర్వాత పాస్వర్డ్ తీసుకుంటాం, తర్వాత దాన్ని సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి కదా. ఒకసారి ఆగండి. ఓకే, ఎనీవే ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి పాస్వర్డ్స్, పాస్ యూజర్ నేమ్ in PowerShell. Okay, we can pass in different ways. Okay, there is a command called get hyphen credentials. అంటే ఏంటి? నువ్వు మాన్యువల్ గా స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, there is a command called get hyphen credentials. లెట్స్ సీ, చూద్దాం ఒకసారి ఏం చేస్తుందో. మనం ఏం చేస్తాను? పవర్ షెల్ లోకి వెళ్ళి $r equal to ఏం చేస్తాను? get hyphen, very important guys, get hyphen credentials. Okay, ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ గివ్ ద పాప్ అప్ విండో టు ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇట్ విల్ స్టోర్ ఏ వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ యువర్ variable. Let's see, చూద్దామా? let me execute. It will give the pop up. Okay, you need to enter your username and password. You can store this variable, right? You can store this in a variable, right? What I'm going to do is copy this script, invoke hyphen cmd. Okay, I'll give the example. Okay, now ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? credentials దగ్గర
డాలర్, ఓకే డాలర్. అంటే ఇప్పుడు మాన్యువల్ గా మనం ఎంటర్ చేయాలి కదా, డాలర్ గెట్ కేబుల్ క్రెడెన్షియల్స్ మాన్యువల్ గా మనం సిస్టమ్ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, $R లో ఉంది. ఇప్పుడు $R ఎక్కడ పంపిస్తున్నాం, క్రెడెన్షియల్స్ పంపిస్తాం. ఇది ఫస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ ఇట్స్ ఎ మాన్యువల్ ఎంట్రన్స్. అంతే కదా, మాన్యువల్ గా ఎంట్రన్స్ జరుగుతుంది కదా ఎలా. నో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యువర్ పాపప్, రైట్. అండ్ ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు ఈ పాపప్స్ అన్ని రాకూడదు కదా, జస్ట్ మాన్యువల్ గా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ టెస్టింగ్ యూజింగ్ గెట్ హైఫన్ credentials. అదే ఆటోమేట్ చేయాలంటే there is a command called block called very important. Yeah, this is the block. ఇది ఇదైనా వాడొచ్చు, లేకపోతే దీని కింద ఇంకో బ్లాక్ ఉంటుంది, అదైనా వాడొచ్చు. ఓకే, ఇదైనా వాడొచ్చు. ఓకే, డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ 1 by 1 చూద్దాం. ఇక్కడ ఏం చేశాడు, సరే ఇక్కడ కాదు, ఫస్ట్ లోకి వెళ్దాం. సింపుల్, అంటే ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాడు, ఏం చెప్పాడు, డాలర్ యూజర్ నేమ్ డిఫైన్ చేశాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు, పాస్వర్డ్ ని డిఫైన్ చేశాడు. తర్వాత ఈ పాస్వర్డ్ ని సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్? ఇప్పుడు మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ నీకు ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేశారు కాబట్టి నీకు హార్డ్ కోడ్ చేశాను కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు పవర్ షెల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను కనపడిందా? ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ఉందబ్బా, ఈ స్క్రిప్ట్ నేను తీసుకుంటున్నాను, తీసుకొని నా పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా పేస్ట్ చేశా. ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ నేను నీకు ఇచ్చాను, నువ్వు ఏం చేస్తావు, నువ్వు యూజర్ నేమ్ కనపడుతుంది, పాస్వర్డ్ కనపడుతుంది, యూజ్ చేస్తావు. అదే నేను దీన్ని డిఫైన్ చేశా, ఎట్లా, ఏం ఇవ్వాలా నీకు, ఓకే ఏమి ఇవ్వాలా, ఇవ్వకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమడుగుతుంది నిన్ను, యూజర్ నేమ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. ఎట్లా అడుగుతుంది, ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ఎ పారామ్ కీవర్డ్, అంటే ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ద పారామ్ కీవర్డ్, అప్పుడే నేను అడుగుతుంది ఏంటి, పారామ్ అని చెప్పి ఓపెన్ బ్రేస్ అండ్ క్లోజ్డ్ బ్రేస్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, అడుగుతుంది, లేకపోతే అడగదు. ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఈ పారామ్ కీవర్డ్ ఎప్పుడైతే వాడుతున్నావో ఈ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కింద కన్సోల్ స్క్రీన్ అడుగుతుంది నిన్ను, వాట్ ఈజ్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ పాస్వర్డ్. అదే ఇప్పుడు నువ్వు కన్సోల్ ఈ పారామీటర్ డిఫైన్ చేయలేదు అనుకో, ఇది ఎంటీ వాల్యూ తీసుకుని ఫెయిల్ అయింది. ఎంటీ వాల్యూ అంటే ఎంటీ స్ట్రింగ్, అంతే కదా, నువ్వు స్పేస్ ఇచ్చావు, లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్ ఎంటీ స్ట్రింగ్ ఇచ్చావు, ఏమని తీసుకొని ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎంటీ స్ట్రింగ్ తీసుకొని ఫెయిల్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, అండర్స్టూడ్. అంటే ఫస్ట్ వే ఏంటి, గెట్ హైఫన్ క్రెడెన్షియల్స్, ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్. సెకండ్ వే ఏంటి అంటే యూజర్ నీడ్ టు ఎంటర్ హిస్ క్రెడెన్షియల్ మాన్యువల్లీ వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్క్రిప్ట్. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అనుకో స్క్రిప్ట్, కన్సోల్ లో ఏమడుగుతుంది, ఇది ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అంటే ఈ ప్లీజ్ ఎంటర్ అని మనం రాయలేదు కాబట్టి రాదు, డైరెక్ట్ గా యూజర్ నేమ్ అని అడుగుతుంది. రాయాలనుకుంటే రాసుకోవచ్చు, అక్కడ ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్, దానికి ఒక కమాండ్ ఉంది, రీడ్ హైఫన్ పోస్ట్. ఓకే, ఆ కమాండ్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ రైట్. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తానండి. రైట్ హోస్ట్ కాదు, రీడ్ కూడా ఉంది కమాండ్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పాస్వర్డ్ ని ఎలా మారుస్తున్నాను, సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ కింద మారుస్తున్నా. వాట్ ఎవర్ యూజ్ ఏంటి, యూజర్ ఇఫ్ యూ క్వెరీ దట్ వేరియబుల్ ఆల్సో యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్ పాస్వర్డ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఏ పాస్వర్డ్ ఇన్ ఏ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. నో, ఇట్స్ నాట్ ఏ కీవర్డ్ టైప్, ఇట్స్ ఏంటి అంటే ప్లెయిన్ ఉన్న టెక్స్ట్ ని స్టార్ లో కానీ డాట్ లో కానీ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. యూజర్ ఎప్పుడైతే ఈ డాట్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అని క్వెరీ చేశాడో ఇట్ ఇస్ ఏ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఇన్ ఏ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, పాస్వర్డ్ నో సేమ్ ఇది ఎట్లా ఉందో ఇంతే డిఫైన్ చేయాలి, నువ్వేం మార్చే పని లేదు, ఈ స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో ఒక్క చిన్న లైన్ కూడా మార్చే పని లేదు. ఓన్లీ ఏం మార్చాలి, పారామీటర్ కీవర్డ్ యాడ్ చేయాలి, మ్యాండేటరీ పారామీటరా కాదా అని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు ఈ పారామీటర్ ఇప్పుడు నేను ఈ పారామీటర్ మ్యాండేటరీ కాదో తెలియదు అనుకో, పవర్ షెల్ తెలియదు కదా ఇది మ్యాండేటరీ కాదు, నువ్వేం చేయాలి, మ్యాండేటరీ కాదో పవర్ షెల్ చెప్పాలి, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, అండర్స్టాండ్, అది ద వన్ వే. ఇంకొక వే ఉంది డైరెక్ట్ గా, ఏంటి అంటే ఇంకొక ఈజియెస్ట్ వే ఉంది, లెట్స్ సీ. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక కమాండ్, రీడ్ హైఫన్ పోస్ట్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ కన్వర్టింగ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అవుట్పుట్ ఫైల్. ఈ అవుట్పుట్ లో నీ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ లో ఉంది. టెక్స్ట్ ఫైల్ లో నుంచి నువ్వేం చేస్తున్నావు, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ కింద మారుస్తున్నావు. ఓకే, ఇప్పుడు రీడ్ హోస్ట్ అంటే ఏమవుతుంది, ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్ లేదు కాబట్టి ఫెయిల్ అయింది ఆబ్వియస్ గా.
ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటి అంటే నీ ఇప్పుడు పవర్ షెల్ అనేది నీకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే కంపైలర్ లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. అది ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ దిస్ టు దిస్ రైట్ టు లెఫ్ట్. అంటే ఇప్పుడు అనగానే ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, అవుట్పుట్ ఫైల్ ని రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, అవుట్పుట్ ఫైల్ ని రీడ్ చేసి యూ కెన్ చెక్ కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందా నేనేం చెప్తున్నాను అనేది? ఈ అవుట్పుట్ ఫైల్ ని రీడ్ చేయడం అంటే ఏంటి, నువ్వు నీ టెక్స్ట్ ఫైల్ లో ఏ పాస్వర్డ్ ని స్టోర్ చేసుకోవట్లా. అర్థమవుతుందా? నీ పాస్వర్డ్ ని ఇప్పుడు మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. అయితే రీడ్ -host. ఓకే, ఎంటర్ యువర్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ఏంటి పాస్వర్డ్? admin@123. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఓకే, admin@123. ఈ ఫైల్ ఉందా లేదా సి డ్రైవ్ లో? లేదు కదా. లెట్స్ సి, గో టు సి డ్రైవ్. ఏంటి పాస్వర్డ్? ఓకే, సి డ్రైవ్ యాక్సెస్ డినైడ్. We need to open the PowerShell in administrator mode. That is the reason we will use F-drive. ఓకే, మీకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది. ఈ కమాండ్ ఉన్న టెక్స్ట్ ఫైల్ నుంచి నువ్వేం తీసుకోవద్దు డేటాని. ఆన్ ద ఫ్లై లో ఏదైతే పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నావో దాన్ని ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నావు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే, admin123. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే, గో టు F-drive. ఏంటి పాస్వర్డ్? సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం? ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఉంటుందా, సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ ఉంటుందా చెప్పాలా? ఇంతకుముందు మనం admin@123 ఇచ్చాం, బట్ యూజర్ ఏం కనిపిస్తుంది? ఎన్క్రిప్టెడ్ బైనరీ, అంటే ఎన్క్రిప్టెడ్ అయిన స్ట్రింగ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, యు అండర్స్టూడ్? ఈ రీడ్ హోస్ట్ వల్ల అర్థమైంది మీకు ఏంటి అనేది? ఇప్పుడు రీడ్ హోస్ట్ అర్థమైందా? రీడ్ హోస్ట్ అంటే ఏంటి? ఈ కన్సోల్ నుంచి నువ్వు ఏదైనా ఇన్పుట్ రీడ్ చేయాలంటే విల్ యూస్ ద కమాండ్ కాల్ read-host. ఓకే, ఇప్పుడు read-host ని బట్టే కదా నువ్వు పాపప్ గెట్టింగ్ read-host. దిస్ ఈస్ మై డబుల్ కోట్స్ ఇస్తాను. ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అంట. ఓకే, అండర్స్టూడ్? అంటే మనకి ఇప్పుడు PowerShell ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు కింద కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఎంటర్ కావాలి. డిస్క్రిప్షన్, ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్ కావాలంటే there is a command called read-host. read-host పక్కన డబుల్ కోట్స్ ఈ వాల్యూ ఇచ్చి అనుకో అడిగితే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ స్టేట్, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ కంట్రీ, ప్లీజ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్. లైక్ వైజ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్. దట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ read-host. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ వాళ్ళు యూజ్ ఏంది అర్థమైందా? ఎందుకు మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం సెక్యూర్ స్ట్రింగ్? రేపు ఫ్యూచర్ నీ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయావు, మళ్ళీ ఈ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ ని ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దానికోసం ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ గా ఎందుకు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి? పాస్వర్డ్ అనేది మర్చిపోతాం కదా, గుర్తుండదు కదా, ఎవ్రీ టైం మనం గుర్తుండదు కదా. దానికోసం ఈ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ని మళ్ళా సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ నుంచి ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు PowerShell లో. ఓకే, ఇదేంటి? కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ కమాండ్ కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. ఓకే, దేర్ ఇస్ అనదర్ కమాండ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? క్యాట్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ క్యాట్? క్యాట్ తెలీదా? లైనెక్స్ లో ఒక కమాండ్ ఇది, PowerShell కి సంబంధించింది కాదు, ఇదే లైనెక్స్ కమాండ్. cat means it will open the text file. If you want to edit something in the text file, we need to use cat keyword. Cat, then you are converted to secure string. Next, finally, you are storing in a you can store in a variable. Username and password both are storing in a variable. Finally, we will call this variable inside your invoke-cmd. Read host లో ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఇది ఏంటి? బైనరీ ఫార్మేట్ లో ఉంది. ఓకే, బైనరీ ఫార్మేట్ లో కూడా యూజర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పా కదా. ఇప్పుడు దాన్ని కూడా నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? స్టార్స్ లో కన్వర్ట్ అయిపోతుంది మొత్తం. ఇంకా నో లైక్ నో బడీ కెన్ ఏబుల్ టు డిక్రిప్ట్ అన్నప్పుడు we need to use convert to secure string. మర్చిపోకండి, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్, కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ రెండు కమాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇక మూడు కమాండ్స్ మనం మాట్లాడుతున్నాం. read-host, కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇంకో కమాండ్ ఉంది. ఏంటది? న్యూ -ఆబ్జెక్ట్. ఏంటి? ఒక సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ ని అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్.
ఆబ్జెక్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి there is a command called new icon object. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చిందా పవర్ షెల్ లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా పాస్ చేస్తాం అనేది ఫస్ట్ వే get icon credentials. Next way you can directly define your username and password, you can convert. And another way you can define from, you can read it from text file. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి టెక్స్ట్ ఫైల్ లో పుష్ చేద్దాం. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవచ్చు కదా పాస్వర్డ్ ని. అప్పుడు ఏమైంది get icon content and you can provide the file path. అర్థమైందా? ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ లో నుంచి నువ్వు డేటాను రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు పాస్వర్డ్ ని. అప్పుడు కమాండ్ ఏంటి get icon content, you can use the file path. ఓకే యూజర్ నేమ్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ తో యూజర్ ఏం చేయలేదు కదా డైరెక్ట్ గా నువ్వు హార్డ్ కోడ్ చేయి ప్రాబ్లం లేదు. యూజర్ నేమ్ తెలిసినంత మాత్రం యూజర్ లాగిన్ చేయగలరా? వితౌట్ యూజర్ నేమ్ డైరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్ లాగిన్ చేయాలి. పాస్వర్డ్ ఇది సెక్యూర్ కదా. ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అని ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ అకౌంట్ అని పెట్టాను, నువ్వు టెస్ట్ అకౌంట్ పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకొకరు కూడా టెస్ట్ అకౌంట్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా వాళ్ళలో సేమ్ కీవర్డ్స్ చాలా మంది పెట్టుకుంటారు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పాస్వర్డ్ అనేది మనం బయటకు ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదు. ఎందుకు దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే వీ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ఏ సెక్యూర్ ఫైల్లో పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. మీరు ఈ లింక్ నేను చాట్ వీడియోలో పెన్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ద వే యూ కెన్ పాస్. అదర్వైజ్ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఈ ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు. అంటే ఒక ఫంక్షన్ రాసుకోవచ్చు అంటే ఏంటి ఒక ఫంక్షన్ రాసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం అనుకో మనం ఎవ్రీ టైం మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏం చేస్తాం గెట్ icon my credentials అనగానే నా క్రెడెన్షియల్స్ నాకు వచ్చాయి. ఓకే అంటే ఎవ్రీ టైం నేను ఆ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఈ గెట్ icon క్రెడెన్షియల్స్ అనే ఫంక్షన్ లో ఏం రాస్తాను మళ్ళా సేమ్ మళ్ళీ అదే సోది ఉంటుంది. కింద అదే ఉందిగా గెట్ క్రెడెన్షియల్ గెట్ పాస్వర్డ్ గెట్ ఇంపోర్ట్ పాత్ జస్ట్ అంటే ఏంది టెస్ట్ icon పాత్ నేను చూసామా ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ అనేది పాత్ అనే ఆ ఫైల్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉందా లేదా ఆ పాత్ లో వాలిడేషన్ చేయడానికి. మర్చిపోకండి నౌ ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్కడ నుంచి గెట్ క్రెడెన్షియల్స్ నుంచి ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం క్రెడెన్షియల్ పాత్ లో పెట్టుకుంటున్నాం. ఫైనల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ బల్క్ ఆఫ్ కోడ్ తీసుకెళ్లి వేరే పవర్ షెల్ లో పెడతా. ఈ పవర్ షెల్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో నా ఏం చేస్తా గెట్ icon credentials అని కాల్ చేస్తా. నేను ఎవ్రీ టైం మళ్ళీ నేను బల్క్ ఆఫ్ కోడ్ కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గెట్ icon credentials అని కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఏం వాడదాం మనం ఫంక్షన్ నేమ్ వచ్చి గెట్ icon credentials. ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు మీకు తెలుసు కదా ఫ్లవర్ బ్రేస్ క్లోజర్ ప్రాప్ బ్రేస్ సేమ్ అదే ఇంకా నువ్వు లోపల ఏదైనా రాసు. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను మీకు సింపుల్ గా అర్థం కావడానికి రైట్ హోస్ట్ ఎందుకు రాస్తామో ఇది తెలుసు అవునా. రైట్ హోస్ట్ ఎందుకు రాస్తాం ప్లీజ్ దిస్ ఈస్ మై అవుట్పుట్ ఏదో రాద్దాం దిస్ ఈస్ మై అవుట్పుట్ అనుకోండి. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. ఓకే ఇప్పుడు ఈ మెసేజ్ ని నేను కింద స్క్రిప్ట్ లో ఎక్కడో ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇదే మెసేజ్ నాకు కింద 1000 లైన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 1000 లైన్స్ లో 900 లైన్ లో మళ్ళీ నాకు ఇదే అవుట్పుట్ కావాలి. అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా? ఓకే గెట్ icon credentials ని తీసుకొచ్చి ఎంటర్ చేయి. ఫైనల్ గా నీకేమొస్తుంది ఓకే ప్లీజ్ దిస్ ఈస్ మై అవుట్పుట్. ఇప్పుడు అలాగే మనం ఈ బ్లాక్ లో ఏం పెట్టుకుంటాం క్రెడెన్షియల్స్ బ్లాక్ పెట్టుకుంటాం. క్రెడెన్షియల్స్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి whenever you are using get icon my credentials it will use your username and password. You can reusable function use అంటే you can reusable your function in your current session anytime multiple times you can able to call సెక్షన్ స్కోప్. ఈ సెక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకో ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది క్లోజ్ అవుతుంది మళ్ళీ రీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఫంక్షన్ వేరియబుల్ లాగా. ఓకే అండర్స్టూడ్ గాట్ ఇట్. ఫంక్షనల్ యూజ్ ఏంటండి అవుట్ ఫైల్ ఏంటి అంటే రైట్ సైడ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ నీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. లైక్ ఇప్పుడు అవుట్ ఫైల్ స్ట్రింగ్ అంటే వెయిట్ చేస్తుంది ఏముంది అక్కడ ఏముండదు కదా. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి పైప్లైన్ సింబల్ యూజ్ ఏంటి whatever the output is coming from first string that will be going to another string likewise it will go. ఓకే అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే అన్నిటికీ వర్తించదు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు వ్యారీ. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం చూసాం. నేను ఈ లింక్ మీకు పింగ్ చేస్తాను మీకు టైం ఉన్నప్పుడు హ్యావ్ ఏ లుక్ ఈ లింక్. ఓకే బట్ పవర్ షెల్ లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని ఎలా పాస్ చేస్తాం వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే నీ VM లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. ఎలా లాగిన్ అవుతావు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ కదా. ఎలా లాగిన్ అవుతావు దిస్ కమాండ్ ఉంది పవర్ షెల్ లో ఏంటి ఇన్వోక్ icon
కమాండ్. ఇన్వోక్ ఐఫన్ కమాండ్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది? వాట్ ఈజ్ యువర్ కంప్యూటర్ నేమ్? ఐఫన్ కంప్యూటర్ నేమ్, యువర్ ఐపీ అడ్రస్. ఐఫన్ క్రెడెన్షియల్స్ అడుగుతుంది, ఎందుకు? ఆ ఐపీ లోకి లాగిన్ అవుతాను అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు పాస్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. ఫైనల్లీ యూ కెన్ పుట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్. ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ సింగిల్ వేరియబుల్ అంటే యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కాల్ మై క్రెడెన్షియల్ ఇన్సైడ్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్. అంటే సపరేట్ గా మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? రెండు మై క్రెడెన్షియల్స్ లో ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ గా ఇన్వోక్ ఐఫన్ సిఎండికి ఏం చేస్తాం? మై క్రెడెన్షియల్స్ ని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? స్క్రిప్ట్ బ్లాక్. ఈ స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో ఈ బ్లాక్ ఫ్లవర్ బేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫ్లవర్ బేసెస్ లోపల ఏ క్వెరీ అయితే ఉందో ఆ క్వెరీ ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? రిమోట్ కంప్యూటర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ ఒక రిమోట్ కంప్యూటర్ లో ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఏంటి కమాండ్? ఇన్వోక్ ఐఫన్ కమాండ్. ఈ కమాండ్ ఏమేమి ఆర్గ్యుమెంట్స్ కావాలి? క్రెడెన్షియల్స్. క్రెడెన్షియల్స్ అంటేనే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ నేమ్. కంప్యూటర్ నేమ్ అంటే VM1 కావచ్చు, VM2 కావచ్చు. లేకపోతే యూ కెన్ ప్రొవైడ్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, ఐపీ అడ్రస్ ని పాస్ చేసి యూ కెన్ పాస్ యువర్ క్రెడెన్షియల్స్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ స్క్రిప్ట్ బ్లాక్. స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో ఏం చేస్తాం? గెట్ ఐఫన్ సర్వీసెస్ అంటాం. ఐఫన్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జెన్కిన్స్ అంటాం. అంటే ఈ జెన్కిన్స్ సర్వీస్ నా లోకల్ లో చెక్ చేస్తుందా, రిమోట్ సర్వర్ లో చెక్ చేస్తుందా? రిమోట్ సర్వర్ లో ఉన్న జెన్కిన్స్ యొక్క సర్వీస్ స్టేటస్ నాకు కింద అవుట్పుట్, నా అవుట్పుట్ లో డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎక్కడ? నా లోకల్. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ కమాండ్ కాల్డ్ ఇన్వోక్ ఐఫన్ సిఎండి. మర్చిపోకండి, ఈ రోజు ల్యాబ్ సెషన్ లో కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయండి కమాండ్ ఇన్వోక్ ఐఫన్ సిఎండి. whenever the important point, whenever if you want to connect your remote server RDP, okay, remember guys, the PowerShell will always use WinRM port. PowerShell లో ఇప్పుడు ఏం మనం RDP చేయట్లా, PowerShell ద్వారా RDP అవ్వదు కదా. జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో యు ఆర్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్క్రిప్ట్. అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏ పోర్ట్ అనేబుల్ లో ఉండాలి? WinRM పోర్ట్. పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత? 5585 అండ్ 5586 అనే పోర్ట్ నీ రిమోట్ సర్వర్ లో అనేబుల్ లో ఉండాలి. ఎక్కడ? ఫైర్ వాల్స్ అండ్ ఇన్బౌండ్ రూల్ కింద, అవుట్ బౌండ్ రూల్ కింద. మర్చిపోకండి. ఎక్కడ ఉంటుంది ఫైర్ వాల్? తెలుసు కదా మనకి, చిన్నప్పటి నుంచి వింటానే ఉన్నాం ఫైర్ వాల్స్ అని. ఫైర్ వాల్, విండోస్ ఫైర్ వాల్. Okay, at Azure VM blades, so there is an option called networking. Inside the networking there is an option called energy. There you can add your inbound and outbound rules. ఇక్కడ యాడ్ చేసినా ఓకే, అక్కడ యాడ్ చేసినా ఓకే. డైరెక్ట్ గా పోర్టల్. ఇవన్నీ మనకి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వస్తాయి, డోంట్ వరీ. ఎందుకంటే VM కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి మళ్ళీ. ఓకే, నెట్వర్కింగ్. ఓకే, అంటే ఏంటి? పవర్షెల్ కనుక నీ రిమోట్ సర్వర్ లో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే WinRM. సరే, సపోజ్ services.msc ఓపెన్ చేయి. ఈ services.msc లో ఇది ఒక సర్వీస్. WinRM అనేది ఒక సర్వీస్. ఈ సర్వీస్ టాప్ లో ఉంటే ఆర్ యు ఏబుల్ టు కనెక్ట్? నో 100% ఆన్సర్ యు కెనాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. విండోస్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, WinRM ఉంటుంది, షార్ట్ కట్ లో ఉంటుంది. విండోస్ రిమోట్ అని ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, వరల్డ్ వైడ్. ఓకే, విండోస్ సెక్యూరిటీ సర్వీస్, విండోస్ డిపెండర్ లైసెన్స్ వర్క్ స్టేషన్. ఓకే, విండోస్ ఫౌండేషన్, హ్యాషీ, విండోస్ ఈవెంట్ లాగ్, వీడియో. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాయింది. విండోస్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ కాదు, దాని కింద ఉంది చూడండి, ఇది రిమోట్ మేనేజ్మెంట్ WinRM. ఓకే, ఈ సర్వీస్ మాన్యువల్ లో ఉందా? అంటే స్టార్టింగ్ లో ఉందా, స్టాప్ లో ఉందా? ఎగ్జాక్ట్లీ, మనం కావాలంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇది కంపల్సరీగా ఈ సర్వీస్ ఏముండాలి? రైట్ క్లిక్ కొట్టి స్టార్ట్ లో ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే నీ లోకల్ నుంచి పవర్షెల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకు పవర్షెల్ కనెక్ట్ అయ్యింది రిమోట్ సర్వర్ కి. ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఏం చేయాలి? పవర్షెల్ సెషన్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇందాక మనం కమాండ్ చూసాం, అనేబుల్ ఐఫన్ PS సెషన్ ఉందా? ఆ కమాండ్ అనేబుల్ చేయాలి. ఎక్కడ? నెక్స్ట్ కమాండ్ అదే. ఓకే, దానికి ఎక్కడ పెడతావు? ఈ స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో ఇక్కడ అనేబుల్ చేస్తావు. ఏంటి? ఎక్కడ? ఇందాకే ఇక్కడ కాదుగా, ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ లో ఫస్ట్ కమాండ్ అదే ఉండాలి, ఇన్వోక్ ఐఫన్ PS సెషన్. అంటే CS సెషన్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఆ సెషన్ లో స్క్రిప్ట్ రాండి. ఓకే, మర్చిపోకండి. ఎప్పుడైతే సెషన్ అనేబుల్ చేసావో యూ నీడ్ టు కిల్ దట్ సెషన్ యాజ్ వెల్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్. there is a stop icon PS session. There is another command will be there. You can stop the PS session. Otherwise background లో ఆ సెషన్ ఇంకా యాక్టివ్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి జస్ట్ క్లోజ్ చేసావు, ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ప్రాసెస్ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇంకా స్టాప్ చేసేంత వరకు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, నువ్వు స్టాప్ చేసేంత వరకు యాక్టివ్ లోనే ఉంటుంది సెషన్.
నువ్వు డిస్కనెక్ట్ అయ్యా అనుకుంటావు, ఇన్వోక్ కమాండ్ స్టాప్ అయింది అనుకుంటావు, కానీ ఆ సెషన్ యాక్టివ్ లోనే ఉంటుంది లోపల. ఓకే, ఇన్వోక్ ఐఫన్ సిఎండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అందుకని ఇంత టైం తీసుకొని చెప్పేదానికి. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్వోక్ ఐఫన్ సిఎండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంటర్ పిఎస్ సెషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గెట్ ఐఫన్ క్రెడెన్షియల్స్ మనం చూసాం కదా, రీడ్ ఐఫన్ హోస్ట్ చూసాం కదా. రీడ్ ఏ లైన్ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ యువర్ కన్సోల్. ఇందా మన కన్సోల్ లో ప్లీజ్ ఎంటర్ దిస్ ఈజ్ మై స్క్రీన్ అని రాసాను కదా, దట్స్ వై. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ గెట్ ఐఫన్ హెల్ప్ మనం చూసామా, అప్డేట్ ఐఫన్ హెల్ప్ చూసామా. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఓకే, నెక్స్ట్ యాడ్ కంటెంట్ చూసామా చూసామా. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ న్యూ పిఎస్ డ్రైవ్, వాట్ ఈస్ పవర్ షెల్ డ్రైవా. మీ ల్యాప్టాప్ లో ఒక కొత్త డ్రైవ్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, ఈ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్. ఓకే, there is a command called new hyphen ps drive. You need to provide your drive name, file system type. File system type తెలుసా, NTTF ఏదో ఉంటుంది కదా, NFTTS. నువ్వు డిస్క్ మీద రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఫార్మేట్ చేస్తుంటే యూ విల్ గెట్ దిస్ పీసీ. మీరైతే మీకు బొత్తిగా కంప్యూటర్ మీద ఐడియానే లేదైతే. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మేట్ నొక్కినప్పుడు ఇక్కడ NTFS ఫైల్ సిస్టమ్ NTFS ఉన్నాయి కదా, ఏ టైప్ ఇవన్నీ సెట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అంటే నా సిస్టమ్ టైప్ ఏంటి NTFS. ఓకే, అట్లాగా మనకు కూడా NTFS ఉంటుంది. ఓకే, నౌ నేమ్, ఏ డ్రైవ్ నేము P drive. Now PS section ఫైల్ సిస్టమ్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ డిస్క్. డిస్క్ ఎక్కడ ఉందో ఆ డిస్క్ ని ఇవ్వాలి కదా. ఎక్కడైతే షేర్, ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫైల్ షేర్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఆ ఫైల్ షేర్ కు స్టోరేజ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఆ స్టోరేజ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఒక డిస్క్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ ఎ కమాండ్ కాల్ న్యూ ఐఫన్ PS డ్రైవ్. ఓకే, అట్లాగే మనకు కమాండ్ ఉంది గెట్ ఐఫన్ PS డ్రైవ్ అని. ఓకే, గెట్ ఐఫన్ PS గెట్ ఐఫన్ PS డ్రైవ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎన్ని తీసుకున్నాయి ఈ లోకల్ ల్యాప్టాప్ లో? ఎన్ని ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి? సి డ్రైవ్ ఉంది, డి డ్రైవ్ ఉంది, ఈ డ్రైవ్ ఉంది, ఎఫ్ డ్రైవ్ ఉంది, జీ డ్రైవ్ ఉంది. ఓకే, మిగిలిన అన్ని ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫంక్షన్ ఫోల్డర్ విచ్ విల్ గెట్ హ్యాస్ స్పేస్. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత స్పేస్ ఉంది, 90. ఫ్రీ స్పేస్ 109. ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద ఫ్రీ స్పేస్ ఆఫ్ మై డిస్క్, అంటే ఏ ఫ్రీ స్పేస్ ఐ వాంట్ టు లిస్ట్ అన్నప్పుడు యూ విల్ యూజ్ ద కమాండ్ కాల్ గెట్ ఐఫన్ PS డ్రైవ్. కొత్త డ్రైవ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ ఐఫన్ PS డ్రైవ్. మర్చిపోకండి, ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్. అంటే పద్దాలు వాడతాం, కానీ బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి వాడతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చూసాంగా. మూవ్ ఐఫన్ ఐటమ్, గెట్ ఐఫన్ ఐటమ్. ఏంటి గెట్ ఐఫన్ ఐటమ్ అంటే ఏంటి? రీడ్ ద ఫైల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కంపేర్ ఆబ్జెక్ట్. రెండు టెక్స్ట్ ఫైల్ ని కంపేర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, రెండు టెక్స్ట్ ఫైల్ 1 అండ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ 2. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి ఏదైతే కామన్ ఉందో అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే there is a command called compare ఐఫన్ ఆబ్జెక్ట్. ఏం చేస్తుంది? గెట్ ఫైల్స్ అండ్ కంపేర్ ద 2 sets of objects. ఓకే, 2 sets of object అని చెప్పారు కదా, ఫైల్ ఈజ్ 1 ఆబ్జెక్ట్, 2 sets of object ని ఇట్ విల్ కంపేర్. ఓకే, అది నువ్వు ఏం చేస్తావు, ఒక వేరియబుల్ లో ఒక వాల్యూ ఇస్తావు, ఇంకొక వేరియబుల్ ఇంకో వాల్యూ ఇస్తావు. 2 వేరియబుల్స్ ని కూడా నువ్వు కంపేర్ చేయొచ్చు. అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ కాదు, CSV ఫైల్ కాదు, రెండు వేరియబుల్స్ ను కూడా యూ కెన్ ఏబుల్ టు కంపేర్. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ సార్ట్ ఆబ్జెక్ట్. మనకు తెలిసిందే సార్ట్ ఆపరేటర్ ఎందుకు వాడతారు? అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే చేయడానికి. అది యాపిల్, బనానా అని ఇచ్చేసి ఫైనల్ గా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ పిన్ చేస్తాం. చూద్దాం సార్ట్ ఆపరేటర్. ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చింటారు నాకు తెలిసి. ఓకే, ఏం చేశారు? గెట్ చైల్డ్ ఐటమ్ సార్ట్ బై ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఫోటోస్ లిస్ట్ వచ్చింది, బట్ ఏ ఆర్డర్ లో వచ్చింది? ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది కదా. ఓకే, A B వచ్చింది కదా, సేమ్ అట్లాగే ఏదైనా సరే. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ లెంత్ ని బట్టి, ఫోల్డర్ యొక్క సైజ్ ని బట్టి తేవాలనుకున్నాం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో. ఓకే, యూ నీడ్ టు యూస్ ప్రాపర్టీ టైప్ లెంత్. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం, బట్ ఎప్పుడైతే అవసరం అయితే మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు నేను ఒక కమాండ్ చూసాను, టెస్ట్ ఐఫన్. ఇది కమాండ్ చూసాను, గుర్తుందా? టెస్ట్ ఐఫన్ కనెక్షన్. షూరా? టెస్ట్ ఐఫన్ కనెక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కమాండ్ ఏంటి? టెస్ట్ ఐఫన్ నెట్ కనెక్షన్. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైపోవాలి, నెట్ కనెక్షన్ అంటున్నాడు ఏంటి? వైఫై కనెక్షన్ టెస్ట్ చేయాలంటే there is a command called test hyphen net connection. ఓకే, అంటే ఏ వైఫై ప్రొవైడర్ వైఫై కనెక్ట్ అయ్యాలి, దేని కనెక్ట్ హాట్స్పాట్ కనెక్ట్ అయ్యి విల్ గివ్. ఓకే, నౌ సెట్ ఐఫన్ కంటెంట్ మనం చూసాం కదా, స్టార్ట్ ఐఫన్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ చూసాం కదా. నెక్స్ట్
ఇవన్నీ ఓకే. రీనేమ్ ఐకాన్ చూసావుగా. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ టు సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ చూసాం. స్టార్ట్ ఐఫన్ స్లీప్, వాట్ ఇస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఇట్? స్టార్ట్ ఐఫన్ స్లీప్ అంటే ఏంటి చెప్పాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వేరియబుల్లో వాల్యూస్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నావు. ఒక వేరియబుల్లో వాల్యూ రావాలి అంటే ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ యొక్క సర్వీస్ యొక్క స్టేటస్ చెక్ చేస్తున్నావు. ఓకే, ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ 1 minute. ఈ 1 minute అన్నప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? పవర్ షెల్ ని స్లీప్ లో పెట్టాలి. ఎందుకు? లేకపోతే కన్సోల్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్ నాట్ ఫౌండ్ అని చెప్పి ఫెయిల్ అవుతుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వేరియబుల్ కి వాల్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఇది గోయింగ్ టు టేక్ 1 minute టైం. అంటే లూప్స్ తిరిగి ఫైనల్ గా వాల్యూ హౌస్ అసైన్ అవుతుంది. ఆ టైంలో నువ్వు ఏం చేయాలి? వేరియబుల్ కి వాల్యూ అసైన్ అయినంత వరకు నువ్వేం చేయాలి? ఐడియల్ గా ఉండాలి. అన్నప్పుడు there is a command called start hyphen sleep. For 30 seconds, 10 seconds, 40 seconds, 50 seconds ఐడియల్ గా ఉంటుంది. ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ వేరియబుల్ లోకి వెళ్ళి వాల్యూ చెక్ చేస్తుంది. ఉంటుందనే ఫైన్, లేకపోతే మళ్ళీ స్లీప్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, నీ ఇష్టం ఎంతసేపు అంటే అంతసేపు పెట్టుకో. స్టార్ట్ ఐఫన్ స్లీప్ ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు దాని కమాండ్ ఏంటి? ఇప్పుడు స్లీప్ అంటారు, స్లీప్ 30 seconds or 10 seconds అంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, నీ పవర్ షెల్ ఎగ్జిక్యూషన్ లోనే ఉంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఎన్ని సెకండ్స్? ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ లోనే ఉంది. ఇంకా అవ్వలే 10 seconds, ఇంకా అవ్వలే 10 seconds. చూడండి 10 seconds అయిపోయింది, ఇట్స్ స్లీప్. అట్లాగే స్టార్ట్ ఐఫన్ స్లీప్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. అంటే ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ బి ద ఏంటిది సెకండ్స్, 10 seconds. యూ విల్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్. ఇప్పుడు 300 seconds అంటే ఎన్ని? 5 minutes వరకు స్లీప్ లో. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఎ కమాండ్. ఓకే, కమాండ్ దట్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్ స్టార్ట్ ఐఫన్ స్లీప్. ఇప్పుడు నేను రిమోట్ సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలనుకున్నా, ఏంటి కమాండ్? restart hyphen computer into provide your computer name and credentials to restart. ఓకే, ఎందుకు రిమోట్ సర్వర్ ఎందుకు రీస్టార్ట్ చేయాలనుకున్నావు? ఎందుకంటే చూడాలనిపించింది, అప్డేట్ చేసావు, రీస్టార్ట్ చేయాలనిపించింది. దిర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్ రీస్టార్ట్ hyphen కంప్యూటర్. ఓకే, ఫార్మాట్ లిస్ట్ చూసావా? ఫార్మాట్ hyphen టేబుల్, ఫార్మాట్ hyphen వైడ్, ఫార్మాట్ hyphen లిస్ట్ నేను క్లాస్ లో చూసాం కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ పాత్, వాట్ ఇస్ ది యూజ్ ఆఫ్? స్ప్లిట్ పాత్ అంటున్నా, స్ప్లిట్ పాత్ అంటున్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నౌ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే చూడండి కొంచెం క్లియర్ గా. ఓకే, ఈ డ్రైవ్ లోపల నేను ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఏంటి? పాప. ఓకే, సరే పాప వద్దులే మనకి. బ్యాక్ టు ఎఫ్ డ్రైవ్ అని నాకు వేసింది, ఎఫ్ డ్రైవ్. నిన్న మనం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాం కదా, కుమార్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు కుమార్ ఫోల్డర్ నుంచి నేను ఎఫ్ అనే డ్రైవ్ కి వచ్చాను. అర్థమైందా? ఇప్పుడు నా కన్సోల్ ఎక్కడ ఉంది? కుమార్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉంది. అక్కడ నుంచి నా కర్సర్ ఒక ఫోల్డర్ బ్యాక్ కి రావాలి. ఒక ఫోల్డర్ బ్యాక్, దిర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ కాల్ స్ప్లిట్ hyphen path. ఓకే, ఎట్లా చేస్తాం చూద్దామా? కుమార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి కమాండ్? స్ప్లిట్ hyphen path. ఓకే, అనగానే ఏమొస్తుంది చూడండి అవుట్పుట్ లో, స్క్రీన్ లో ఎఫ్ డ్రైవ్. ఇప్పుడు కన్సోల్ ఎఫ్ డ్రైవ్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ చెక్ యువర్ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్. ఏదైతే పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ కుమార్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడు వాడతాం ఈ సినారియో చూద్దాం. ఇప్పుడు పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ లో నీకు ఎఫ్ ఫోల్డర్ ఉన్నాయి, కుమార్ అనే ఫోల్డర్ లో. ఓకే, ఫస్ట్ కుమార్ అనే ఫోల్డర్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది, సక్సెస్ అయిపోయింది. తర్వాత నువ్వు ఏం చేయాలి? కర్సర్ని ఎఫ్ ఫోల్డర్ కి షిఫ్ట్ చేయాలి. అన్నప్పుడు యూ యూస్ స్ప్లిట్ hyphen path అని చెప్పి ఎఫ్ ఫోల్డర్ షిఫ్ట్ చేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ యువర్ పవర్ షెల్ అన్నప్పుడు డాట్ స్లాష్ నీ స్క్రిప్ట్ నేమ్ డాట్ స్లాష్. ఇప్పుడు నా కన్సోల్ ఎక్కడ ఉంది? డెల్ లో ఉంది. డెల్ లో నా దగ్గర ఏ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ లేవు. అదే నేను సి డ్రైవ్ లో కనుక నేను డెస్క్టాప్ మీద షిఫ్ట్ చేశాను అనుకో, నా దగ్గర ఏమైనా పవర్ షెల్ ఉంది ఇక్కడ? లేదుగా. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు డెల్ లోపల ఏదైతే ఫైల్స్ నా లిస్ట్ కావాలి, డాట్ స్లాష్ అంటే ఈ డాట్ స్లాష్ వల్ల యూజ్ ఏంటి? డెల్ అనే ఫోల్డర్ లో డెల్, ఇప్పుడు నా రూట్ డైరెక్టరీ ఏంటి? ఈ డెల్ అనే ఫోల్డర్ లో ఉన్న ఫైల్స్ నేను రీడ్ చేయాలంటే ఏం వాడాలి? డాట్ స్లాష్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ డ్రైవ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? డాట్ స్లాష్ నీ పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఫైల్. ఓకే, ఎఫ్ డ్రైవ్ లో పవర్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఉన్నాయని చెప్పాను కదా, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ కాల్ యువర్ పవర్ షెల్.
ఓకే, ఎలా కాల్ చేస్తాం? యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గివ్ ద లైక్ str.ps1. నా దగ్గర లేదు కాబట్టి రావట్లా. ఓకే, ఉంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ కన్సోల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది కదా, ఈ లైన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? అవుతుందా? అవుతుంది. ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం, ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం. ఇప్పుడు నీకు పవర్ సెల్ స్క్రిప్ట్ లోపల ఇట్లా స్క్రిప్ట్ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్ కన్సోల్ 1 by 1 లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటూ 31 లైన్ రాగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 31 లైన్ దగ్గర ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? అది ఎక్కదా అవుదా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దామా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేదో పవర్ సెల్ స్క్రిప్ట్ రాసి పెట్టుకున్నాను, గెట్ టైప్ అండ్ క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, నౌ ఫైల్ సేవ్ యాజ్, డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేద్దాం. ఓకే, డెస్క్టాప్ మీద డెల్ మీద ఏదో సెట్ చేద్దాం. ఓకే, డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసాం. ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? str.ps1 అనుకోండి, str.ps1. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉంది నా ఫైల్? సిడి అంటే తెలుసు కదా, చేంజ్ డైరెక్టరీ. లేకపోతే నువ్వు డైరెక్ట్ గా సిడి c:/ ఎక్కడ ఉంది? c:/ ఎక్కడ ఉంది? యూజర్స్. మర్చిపోయావా? యూజర్స్ లోపల డెల్ లోపల డెస్క్టాప్, అంతే కదా. నా డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళాలి. ఎంటర్ అయింది, పర్సన్ ఎంటర్ అయిందా? ఇప్పుడు డాట్/ అంటున్నా, str.ps1 అయిందా? ఎంటర్ యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నా డెస్క్టాప్ మీద ఉంది కదా, సేమ్ ఇదే బ్లాక్ పెట్టా. ఇదే బ్లాక్ డైరెక్ట్ గా ని డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడ హార్డ్ కోడ్ చేశాను. ఉందా ఈ పాత్ లో? నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చా? ఇది వచ్చిందా? ఓకే, లైక్ వైజ్ నేను ఏబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, క్లియర్ స్క్రీన్ మనం యూజ్ చేస్తాం CLS షార్ట్ కట్. క్లియర్ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే CLS, లేకపోతే ఈ బ్రష్ వాడచ్చు. ఎలా వాడతాం? జస్ట్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత క్యాన్సిల్ కొడితే ఫెయిల్ అయింది. ఇప్పుడు బ్రష్ ఏం చేస్తుంది? క్లీన్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాత్ చూసాం కదా, అంటే ఒక పాత్ ఒక ఫోల్డర్. ఇప్పుడు నేను 10 ఫోల్డర్ అనుకో, 9th ఫోల్డర్కి వస్తుంది, అంతేగాని ఫస్ట్ ఫోల్డర్ కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్పుడు నువ్వు 10 ఫోల్డర్ జంప్ చేయాలంటే వీడియోస్ చేంజ్ డైరెక్టరీ. 10 ఫోల్డర్ జంప్ చేయాలంటే చేంజ్ డైరెక్టరీ వాడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్వర్ట్ టు HTML. అంటే ఏంటి? గెట్ టైప్ అండ్ సర్వీసెస్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది, దాన్ని HTML లో చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. కమాండ్ కన్వర్ట్ టు HTML. సరే, ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? సర్వీస్ నేమ్ జెన్కిన్స్. ఓకే, పైప్ లైన్ సింబల్ వేసి ఏమన్నాడు? కన్వర్ట్ టు HTML. మర్చిపోకండి, HTML కమాండ్ ఎక్కడికి మార్చాలనుకుంటున్నాం? F drive లో jkr.html. ఓకే, సింగిల్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఓకే, గో టు F drive. F drive లో మనకు బోజ్ ఉందా? jkr ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, jkr1.html వచ్చిందా? కన్వర్ట్ టు HTML అవసరం లేదు. ఏమి పైప్లైన్ సింబల్, కన్వర్ట్ HTML, పైప్లైన్ సింబల్, okay. Now this is a very easy to do. Okay, if you open this browser, you will see the service name. Service name Jenkins status, currently service status and running a stop. అంటే వచ్చిన అవుట్పుట్ ని HTML ఫార్మాట్ లోకి చేంజ్ చేయాలి అంటే there is a command called convert to HTML. మర్చిపోకండి, ఇది కమాండ్ ఉంది, convert to HTML. ఓకే, ఫాలో అవుతున్నారా? ఓకే, convert to HTML. నెక్స్ట్ ఇంకో కమాండ్ ఉంటుంది, ఏంటి? convert from HTML. ఉందా? convert from HTML లేదా కమాండ్ గుర్తులేదు నాకు కూడా. లెట్స్ సీ, ఇందులోకి వెళ్ళి
convert from no HTML convert from HTML చూద్దాం. No PowerShell లేదు, you need to write the function, that's it. అంటే కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ అని ఎందుకు రాస్తున్నాను నేను, ఎక్సెల్ లో అదే HTML లో ఉన్న ఫార్మాట్ ని కూడా నువ్వు స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి రాస్తున్నాను. ఓకే, బట్ ఆ కమాండ్ లేదు, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్, కన్వర్ట్ టు ఏ ఉంది, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ లేదు. బట్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ మీద కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ మీద కొన్ని కమాండ్స్ ఉన్నాయి. 1 minute. కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ CSV చేయొచ్చు, JSON చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ చేయొచ్చు, స్ట్రింగ్ డేటా చేయొచ్చు, డిఫరెన్స్. కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ అంటే దీస్ ఆర్, అంటే కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ టు అనదర్ ఫార్మాట్ అన్నప్పుడు విల్ యూస్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఉంటది, ఓకే, డోంట్ వరీ. కంట్రోల్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ లేదా ఉందా, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ JSON ఉంది, సెక్యూర్ స్ట్రింగ్ ఉంది, CSV ఉంది. కన్వర్ట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద పార్స్ స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ కంటెంట్. ఓకే, ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్, సపోజ్ హలో వరల్డ్, ఓకే, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్, ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, ఫైనల్ గా హలో వరల్డ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుందాం, హలో వరల్డ్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్, ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద హలో వరల్డ్, ఇదొక వర్డ్, ఇదొక వర్డ్, కన్వర్ట్ సెక్యూర్ స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాపర్టీ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, డీలిమిటర్ LL ఇచ్చాడు. అంటే ఏంటి డీలిమిటర్ అంటే ఏంటి తెలుసా, చిన్నప్పటి నుంచి వింటాం కదా డీలిమిటర్. డీలిమిటర్ తెలుసా, చిన్నప్పటి నుంచి ఈ వర్డ్ వినే ఉంటాం కదా, విన్నారా డీలిమిటర్, వినలేదా, విన్నారు కదా, విన్నారు. నాకు డీలిమిటర్ ఎప్పటి నుంచో వింటున్నాం. ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడైతే డబల్ L ఉందో ఏం చేస్తుంది చెప్పాలి, రిమూవ్ చేస్తుంది. డీలిమిటర్ మీన్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ దట్ లెటర్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. ఫైనల్ ఏమొస్తుంది, HEO వర్డ్. అదే కదా డీలిమిటర్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సింగిల్ L ఇచ్చాను అనుకో, ఇక్కడ 2 L వస్తే ఇక్కడ ఇంకో L వేసింది. ఓకే, ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు డిలీట్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా, ఏంటి కమాండ్ అంటే కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సెక్యూర్, కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఎన్ని కమాండ్స్ చూసాం ఈరోజు, ఇంకో కమాండ్ చూద్దాం, క్లియర్ కంటెంట్. ఇది కూడా కామన్ కదా, ఏం చేస్తుంది క్లియర్ కంటెంట్, ఫైల్ లో ఉన్న డేటాను మొత్తం క్లీన్ చేయాలంటే తెలిసే కమాండ్ కాల్ క్లియర్ కంటెంట్. నెక్స్ట్ గెట్ లోకల్ యూజర్, ఏంటి కమాండ్, గెట్ లోకల్ యూజర్ అంటే ఏంటి, నా ల్యాప్టాప్ లో ఎంతమంది అయితే యూజర్స్ లిస్ట్ లో ఉన్నారో ఆ లిస్ట్ అంతా డిస్ప్లే చేయాలంటే తెలిసే కమాండ్ కాల్. యూజర్స్ లో ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా, లైక్ వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దోస్ థింగ్స్ యూ కెన్ యూస్. ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ మై మాడ్యూల్స్, నేను ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేయమంటే మీరు ఎజూర్ ఆర్ఎం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు, తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి, remove module name. Okay, -force. Okay, now next okay, that's it. ఈ రోజు ఏమేం కమాండ్స్ ఒకసారి చెప్పండి, ఏమేం కమాండ్స్ గుర్తున్నాయి చెప్పండి, ఏం కమాండ్స్. ఫస్ట్ కమాండ్ అంటే get credentials. Okay, next how to convert the secure convert to secure string, convert from secure string. Okay, 2 command. Tarvata new object to convert your password to object format. Next దానికంటే ముందు ఇంకో కమాండ్ చెప్తాం, invoke command. ఎందుకు వాడతాం, ఇట్ విల్ లాగింగ్ ఇంటూ యువర్ రిమోట్ సర్వర్. ఆ తర్వాత ఇంకోటి చెప్పాం, స్క్రిప్ట్ బ్లాక్. ఓకే, ఏం చేస్తుంది, ఏదైతే ఈ స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో ఇచ్చావో అదే స్క్రిప్ట్ రిమోట్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్తాం, ఏంటి అంటే స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ ఇస్తే ఇక్కడ ఇచ్చే స్క్రిప్ట్ నీకు రిమోట్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అని మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్ బ్లాక్ లో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో మెన్షన్ చేయాలని చెప్పా కదా, ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లోపల ఏదైతే స్క్రిప్ట్ రాసావో అనేబుల్ PS సెక్షన్, గెట్ సర్వీస్ ఏదైతే రాసావో ఆ స్క్రిప్ట్స్ అన్ని రిమోట్ సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి.
ఓకే నెక్స్ట్ ఏ కమాండ్ చూసాం ఓకే టెస్ట్ ఐఫన్ నెట్ కనెక్షన్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఎందుకు నీ నెట్వర్క్ ఇంటర్నెట్ ని చెక్ చేయడానికి వైఫై కనెక్ట్ హాట్స్పాట్ కనెక్ట్ అయ్యో చెక్ చేయడానికి విల్ యూస్ నెట్ ఐఫన్ కనెక్షన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడే చెప్పింది కన్వర్ట్ టు హెచ్టిఎంఎల్ కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ స్ట్రింగ్ నెక్స్ట్ న్యూ ఐఫన్ పిఎస్ డ్రైవ్ గెట్ ఐఫన్ పిఎస్ డ్రైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ మర్చిపోయారా రాసుకుంటున్నారా మరి అట్లీస్ట్ ఈ కమాండ్ లెక్క ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చూసాం రీడ్ ఐఫన్ హోస్ట్ మర్చిపోయాను రీడ్ ఐఫన్ హోస్ట్ ఇంకా ఇంకా how to define a function how to define a passwords how to pass as a secure string okay ఇంకా next split path okay ఇంకా convert to html okay html ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇంకా అదే నేనే వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి చూస్తాను event write hyphen get hyphen event or get hyphen event log next restart hyphen computer next enable ps session okay next format list చూసాం computer start sleep command అంటే ఇది మొత్తం మీకు ఇస్తాను డోంట్ వరీ మీరు టైం ఉన్నప్పుడు అన్ని రాసిన అవసరం లేదు అట్లీస్ట్ 50 కమాండ్లెట్స్ గుర్తుండాలి ఓకే నెక్స్ట్ రీనేమ్ ఐఫన్ ఐటమ్ చూసాం యాడ్ నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్ట్ చూసాం అనుమతి సెట్ ఐఫన్ కంటెంట్ నెక్స్ట్ సెట్ ఐఫన్ ఇవన్నీ మనం చూసినాయి సార్ట్ అండ్ కంపారిజన్ ఆబ్జెక్ట్ కంపేర్ ఐఫన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ సార్ట్ ఐఫన్ ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ ఐఫన్ ఐటమ్ న్యూ ఐఫన్ పిఎస్ డ్రైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ get hyphen help update hyphen help read host get credentials enter ps session install module get event log test hyphen connection okay these are the commands we discussed today lab session లో మీరు అన్ని చేయాలి ఓకే ఏంటి ఈ రోజు కాదు లాస్ట్ 2 days లో ఏం చెప్పాం అవి కూడా కవర్ చేయాలి లేకపోతే పాతవి కొత్తవి మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి ఓకే ఈ రోజు ల్యాబ్ సెషన్ లో ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని అయినాయి ఒక 40 అయ్యాయా ఓకే ఈ 40 కమాండ్లెట్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం 50 చెప్తామో ఆ 50 ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి మిగిలిన 20 మీరు గుర్తుంచుకున్న ప్రాబ్లం లేదు గుర్తుంచుకోపోయినా ప్రాబ్లం సరే ఏ 50 గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు వరకు ఫస్ట్ ఏదైతే చెప్తున్నా ఆ 50 గుర్తుంచుకోండి మిగిలిన అంత అవసరం లేదు ఓకే బట్ నేను చెప్తాను ఏది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఎప్పుడైతే నేను ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చెప్తున్నానో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ గా చదివేసి వెళ్ళిపోతున్నానో అది ఇంపార్టెంట్ కాదండి ఓకే ఇందాక ఇన్వోక్ ఐఫన్ కమాండ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినాం అదేంటి ఇంపార్టెంట్ గెట్ ఐఫన్ ఈవెంట్ లాగ్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ స్ప్లిట్ ఐఫన్ పాత్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇంకొక కమాండ్ చూసాం ఏంటి గెట్ ఐఫన్ క్రెడెన్షియల్స్ పాస్వర్డ్ దగ్గర మనం చెప్పాం అది ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే జస్ట్ ఒక లైన్ లో చెప్పేసి వెళ్ళిపోతుందంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకు అవసరం గుర్తుంచుకోండి జస్ట్ ఒక ఐడియా అంతే ఓకే ఎనీ డౌట్స్ గైస్ ఆన్లైన్ టీమ్ హలో అదర్వైజ్ yes